أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آؤ قرآن سمجھیں میں سبق نمبر 13 کا آغاز کریں گے، اور ہم اب تیزی سے اپنی منزل کی طرف، یعنی جو ہمارا ٹارگٹ ہے قرآن پاک کے 50% الفاظ کا ترجمہ سیکھنا، ہم اس کی طرف اب بڑھ رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ ناس پڑھیں گے۔ معوذتین میں ہم نے سورہ الفلق کل پڑھی تھی، آج ہم سورہ ناس پڑھیں گے۔ گرامر میں فعل مضارع کے کچھ نئے افعال ہوں گے، ینصرو، یخلقو، یذکرو اور یعبدو، اور آخر میں آپ سب کے شوق کو بڑھانے کے لیے نقطہ تعلیم ہوگا۔ اس سبق میں ہم 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 473 بار آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 13 کے اختتام تک ہم 156 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 32,000 سے زائد بار آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ ناس کی تلاوت سنتے ہیں، اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ اس سورہ کی تلاوت کو سنتے ہوئے جو الفاظ آپ کو آتے ہیں پہلے سے ان کے ترجمے پہ غور کریں، یا جن الفاظ کا ترجمہ تو نہیں آتا لیکن آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کا اسٹرکچر سے کہ وہ اسم، فعل، حرف ہیں، ان ساری چیزوں پہ غور کریں۔ جی سسٹر آواز نہیں آ رہی، ذرا اسپیکر پہ کریں اگر شاید اس سے آواز بڑھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ متعلق کل ہم نے کافی تفصیل سے اس کے تعارف پڑھ لیا تھا، آج ہم اس کے جو مفہوم ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی آیہ مبارکہ ہے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے۔ پہلا لفظ ہے کل۔ کل کا لفظ ہم نے کل بھی پڑھا ہے، یقیناً آپ کو اس کا معنی یاد ہو گیا ہوگا۔ کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور اسی طرح ایک لفظ ہے کل کے ساتھ قالو، اس نے کہا۔ یہ دونوں الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں ٹوٹل 332 بار آئے ہیں۔ اگلا لفظ ہے آؤز۔ آؤز کا بھی ہم نے تعوذ میں بھی اس کا پڑھا تھا، کل بھی ہم نے پڑھا تھا۔ آؤز، آؤز کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی آپ حفاظت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ برب الناس، بربی دو ٹکڑے ہوں گے، رب کی اور الناس۔ الناس کا لفظ ویسے تو ہم نے ابھی نہیں پڑھا، لیکن جب ہم نے انسان کا لفظ پڑھا تھا تو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ انسان کی جو جمع ہے وہ ناس ہے۔ رب کون ہے؟ جو ہمارے جسم کی ذرے ذرے کی پل پل حفاظت اور پرورش کرنے والا ہے۔ انسان اور اس کی جمع ہے ناس، یعنی لوگ، انسان کی جمع لوگ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا، ہر وقت ہم کسی نہ کسی فتنے کے حملے میں ہیں۔ کبھی دن اور رات کی آفات ہیں، کبھی شر پسند انسانوں کے شر کے حملے میں ہیں، حاسدوں کے حملے میں ہیں، وائرس میں، مختلف قسم کے جو شرور ہیں ان سب کے حملے میں ہم کہیں نہ کہیں ہر وقت غیر محفوظ ہیں۔ اور جب ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں گے تو تب ہم اس رب کی حفاظت کے لیے دعا کریں گے، اور اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک ہمیں ان ساری چیزوں سے حفاظت دی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہی دے سکتا ہے، درخواست کریں کہ آج بھی وہی ہماری حفاظت کرے۔ برب الناس، لوگوں کا رب۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 800 کروڑ لوگ ہیں۔ آدم علیہ السلام سے آج تک اور قیامت تک
ان تمام لوگوں کی جو حفاظت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کر رہی ہے، اور نہ صرف حفاظت، ان کی پرورش، ان کو پیدا کرنا، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دائرۂ اختیار میں ہے۔ لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج اور زمین کی گردش، موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب لوگوں کا رب یعنی رب الناس کی پناہ میں آنے کے لیے اس چیز کا تصور کرتے ہوئے کہ ہماری حفاظت صرف وہی رب کر سکتا ہے جس نے ہمیں اور کروڑوں انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے، اس تصور کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ اب چیٹ باکس میں جواب دیجیے۔ رب الناس کی عظمت کو میں کرنے میں یہ سکتا ہوں وہ اللہ سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ جی چیٹ باکس میں جائیں جواب۔ جی علیحہ زینب، عروج فاطمہ، بالکل صحیح، ماشاءاللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ آل۔ اچھا نہیں، اس میں آخری آپشن سوری میں نے غور نہیں کہ فرشتوں کا رب ہے، لیکن رب الناس میں تو لوگوں کا رب ہے نا، تو اس میں اے بی اور سی آئیں گے۔ اگلی آیہ مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مالک الناس الہ الناس، مالک الناس بادشاہ کی لوگوں کے۔ مالک کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک میں 13 بار آیا اور اس کا مطلب ہے بادشاہ۔ اور یہ جو سلائیڈ ہمارے سامنے، اس میں مالک کے 4 ڈفرنٹ جو تلفظ ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور ہر ایک میں صرف حرکت کے فرق سے اس کا میننگ بدل رہا ہے۔ جیسے مالک کی بادشاہ، ایک لفظ ہے ملک، ملکن، ملائکہ جس کی جمع ہے، یہ فرشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مالکن، مالک، کسی چیز کا مالک ہونا، اور ملکن، ملکیت، کسی چیز کی کسی کی ملکیت ہونا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب میری ملکیت ہے، یہ لیپ ٹاپ جس پہ میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں یہ میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اور ملک اور ملک میں جو فرق ہے، ملک کا مطلب ہے بادشاہ، اور ملک کا مطلب ہے جس کی جمع ملائکہ ہے، فرشتے۔ الناس لوگ، یعنی مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، الہ کا لفظ جو ہے یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، الہن کی جمع آلہاتن ہے، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں یہاں پہ گول تے آ رہی ہے، اب اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ گول تا جو ہے وہ ہر دفعہ مؤنث کے لیے نہیں استعمال ہوگی، زیادہ تر وہ مؤنث کی نشانی ہے، لیکن بعض دفعہ وہ مختلف معنی میں یعنی جمع کے لیے بھی استعمال ہوگی، جیسا کہ یہاں پہ ہوا ہے۔ الہن اس کی جمع ہے آلہات، اور الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود۔ اور ناس کا یہاں بھی وہی مطلب یعنی لوگ۔ اب مالک الناس بادشاہ، اب آپ یہ تصور کریں کہ سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ دنیاوی بادشاہ تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن کیا ان کے اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے؟ نہیں، ان کے اختیار میں سب کچھ نہیں ہوتا، ان کے بھی اختیارات ایک حد تک آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو سچا بادشاہ صرف اور صرف وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اور ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس چیز کی توفیق دیں کہ میں آپ کو سچا بادشاہ مانوں اور آپ کے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دیں۔ یعنی صرف اور صرف کیونکہ سچا بادشاہ، سچا مالک وہی ہے، وہی لوگوں کا بادشاہ ہے، وہی لوگوں کا معبود ہے، اس وجہ سے یہ دعا مانگنی ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ہی سچا بادشاہ مانیں اور اسی کے قوانین پہ عمل کریں، بجائے سے کہ دنیاوی بادشاہوں کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کریں۔ اس تصور کے ساتھ یہ آیا مبارکہ آپ تلاوت کریں، اس کی ترجمہ غور کریں۔ بعد مالک الناس الہ الناس، لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ مالک الناس کا میں نے بتایا۔ عروج فاطمہ 7 کے بعد، جی بالکل ٹھیک۔ کیا بات ہے، آج بڑے سلو آنسرز آ رہے ہیں۔ سائمہ خالد، جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ سب۔ الہ کی جمع کیا ہوگی؟ ابھی ہم نے پڑھی ہے کوئکلی۔ علیہ، زینب، عروج فاطمہ، ساکبہ، روبہ نذیر، سائمہ خالد، رضوانہ کوثر، جی بالکل صحیح۔ اللہ مالک الناس ہے اس لیے کہ اللہ مالک الناس لوگوں کا مالک ہے، لوگوں کا بادشاہ کیوں؟ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ جی سسٹر عروبہ نذیر، رضوانہ کوثر، سائمہ خالد، لیحہ زینب، فاروق صدیقی۔ آپ لوگ ٹرائی ضرور کیا کریں، غلط بھی ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں، آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہوگا۔ اگر آپ ایک دفعہ غلط کریں گے تو وہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہوگا۔ جی ماشاءاللہ۔ ساکبہ، ثنا، ارشد، جی بالکل ٹھیک۔ اللہ الہ الناس ہے اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ لوگوں کا معبود ہے، کیوں؟ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ یہ تھوڑا سا کامن سینس کا کوسچن ہے۔ علیہ، زینب، عروج فاطمہ، ثاقبہ، عروبہ نذیر، ثنا، ارشد، فاروق صدیقی، جی۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف پڑھتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس۔ من کا معنی تو آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جانا چاہیے، کیونکہ اتنی دفعہ یہ ہم نے اب تک پڑھ لیا ہے۔ من سے، شر کا مطلب بھی ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ تکلیف یا برائی۔ شر، خیر کا الٹ جو ہوتا ہے وہ شر ہوتا ہے۔ اور من کو یاد کرنے کے لیے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ شر، برائی یا تکلیف، کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہمیں لگ رہی ہو، کتنی خوبصورت کیوں نہ۔ جیسے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو ہمیں بہت اچھے لگ رہے تھے، لیکن وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور لے جاتے ہیں، اس لیے وہ بھی شر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ الوسواس، اب الوسواس کا جو مطلب ہے وہ ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا۔ کیسے وسوسہ؟ وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو۔ وسوسہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یقیناً آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ رہی ہو کہ وسوسہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے خود اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بعض دفعہ کوئی انسان یا کوئی بھی ہمیں ہمارے دماغ میں نیگیٹو بات ڈال دیتے ہیں، بار بار اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن وہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ غلط بات، کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی یا کوئی بھی ایسی غلط بات بیٹھ جاتی ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اور جو وسواس ہے اس کا مطلب ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا۔ وسوسہ بار بار برے طریقے سے، ایسے طریقے سے دل میں بات ڈالنا، بری بات ڈالنا کہ وہ محسوس نہ ہو۔ اور الوسواس
یعنی بار بار وسوسہ ڈالنے والے، جو بار بار وسوسہ ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں الوسواس۔ الخناس، الخناس کا یہاں مطلب لکھا ہوا ہے پیچھے ہٹ جانے والے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا، یعنی وہ ایسی بات جو ظاہر ہوتی ہے اور پھر چھپ جاتی ہے۔ وسوسہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کب ہمارے دماغ میں کلک کیا، پھر کچھ دیر کے لیے ہمارے دماغ سے وہ بات کہیں سائڈ پہ، دماغ ختم تو نہیں ہوتی، کہیں دماغ کی سائڈ پہ چلی جاتی ہے، کوئی اور بات ذہن میں آ جاتی، لیکن پھر دوبارہ وہ بات ہمارے دماغ میں آتی، کوئی بھی نیگیٹو بات ایسے۔ اور اس لیے من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے کے والے کے، اور ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والے یا پیچھے ہٹ جانے والے کے، یعنی وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب وسوسہ جو ہے ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ یہ شاید آپ ایکسپیرینس ہوا ہو، شیطان کا جو حملہ ہے وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ کیسے؟ پہلی بات وسواس، وسواس یعنی وہ وسوسہ ڈالے گا، کب؟ جب آپ اللہ کو بھول جائیں گے، جب آپ کے ذہن میں اللہ نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، تو وہ آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالے گا۔ خناس، خناس وہ اس وقت کرے گا جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، اور اللہ کو یاد کریں گے تو وہ آپ کا دھیان وہاں سے ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی غلط بات آپ کے دماغ میں ڈالے گا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید ہماری نماز صحیح نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، شیطان آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے۔ شیطان کے ان حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے، اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے تو آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈالے گا، جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور جیسے ہی آپ کسی دنیاوی کام میں لگ کے اپنا ذکر بھول گئے تو وہ فوراً آپ کے دماغ میں وہ وسوسہ دوبارہ ڈال دے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھے، چاہے ہم دنیاوی کام ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کرتے رہیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے۔ اب اس تصور کے ساتھ یہ آیہ مبارکہ پڑھیں، من شر الوسواس الخناس، اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ شیطان خناس ہے اس لیے کہ وہ بھاگ جاتا ہے، کب؟ کب بھاگ جاتا ہے؟ جی رضوانہ، کوثر، علیحہ، زینب، عروج، فاطمہ، فاروق صدیقی، جی بالکل آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وسواس کا معنی بتائیے، وسواس ابھی پڑھا ہے ہم نے۔ ثنا، ارشد، علیحہ، زینب، عروج، فاطمہ، سعد کے بعد رضوانہ، کوثر، جی بالکل، عروبہ، نذیر۔ وسواس جو ہے وہ وسوسہ ڈالنے والا ہے۔ اگلی آیہ مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی، الذی کا مطلب ہے جو، الذی اور الذین یہ دو الفاظ
अल्लाजी वाहिद है, अल्लाह जीना जमा है। ये भी कुरान पाक में बहुत ज्यादा दफा है और इसको हमने आई थिंक इसको हमने पढ़ लिया हुआ है और इसका मतलब है जो, और इसकी जमा है अल्लाह जीना। युवस्विसु, अभी पीछे हमने लफ्ज पढ़ा है वसवास। अब ये लफ्ज उसी से मिलता है, उन्हीं उन्हीं उसी मादे से निकला है युवस्विसु। युवस्विसु का मतलब क्या है? वसवसा डालता है, ये उसका फेल है। युवस्विसु वसवसा डालता है, मुदारे हम पढ़ रहे हैं ना, उसी में युवस्विसु वो वसवसा डालता है। कौन डालता है? जो वसवसा डालने वाला है। फी सुदूरी, फी का मानी क्या है? चलिए आप चैट बॉक्स में बताएं, काफी देर से कोई इस तरह का मैंने पूछा नहीं है। फी का मानी बताएं चैट बॉक्स में। जी बिल्कुल सही। उस्मा, अरूज, फातिमा, लिहा, फरूख, सिद्दीकी, साकिबा, जी बिल्कुल आप सब सही कह रहे हैं। अरूबा, नजीर, अलीहा, जैनब, फरूख, सिद्दीकी, साकिबा, जी बिल्कुल सही है, आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रिजवाना, कौसर, में। और अगला लफ्ज है सुदूर। सुदूर जो है वो लफ्ज है सद्र, उसकी जमा है। सद्र का जो लफ्जी मतलब है वो सीना है, और सीने में क्या होता है? हमारा दिल होता है। तो यहाँ पे फी सदूरी, उसकी जमा सद्र की जमा सुदूर है, और इसका मतलब है दिल, दिल की जमा। और ये लफ्ज कुरान पाक में दोनों अल्फाज जो है 44 टाइम्स आए हैं। आप में से शायद किसी ने शरह सद्र भी नाम पढ़ा होगा लफ्ज, ठीक है। ये सद्र का लफ्ज आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल हो जाता है उर्दू में भी, और इसका मतलब क्या है? सीना। तो फी सुदूरी, दिलों में। अन्नास, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अन्नास लोग, यानी इंसान और इंसान की जमा अन्नास। और इंसान और नास कुरान पाक में तकरीबन 300 बार आए हैं, यानी तकरीबन हर 2 सफात पर एक बार। अच्छा, एक चीज जो मैंने शुरू की क्लासेस में तो आपको कही थी, लेकिन दोबारा शायद मैंने आपको नहीं कहा कि आप क्लास के बाद जिस टाइम भी आपको टाइम मिले, या आप जिस वक्त भी कुरान पाक पढ़े, आप जो अल्फाज उस दिन आपने सीखे हैं, कोशिश करें उनको कुरान पाक में ढूंढें। उससे आपको प्रैक्टिस भी होगी, आपको मजा भी आएगा, और आपको वो अल्फाज ज्यादा अच्छी तरह याद भी रहेंगे। कि आप उन अल्फाज को कुरान पाक में ढूंढें, जैसा कि अन्नास का लफ्ज है, यहाँ तो भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जगह पे आया होगा इंसान और नास का, यानी हर 2 सफात पर एक मरतबा। कोई भी आप सफा खोल लें, 1, 2, 3 खोल लें, उनमें कहीं ना कहीं नास या इंसान का लफ्ज आया होगा। अब वसवसा कैसे डाला जाता है और क्या काम करता है? सबसे पहले क्या होता है? शैतान वसवसा डालता है, दिलों में वसवसा डालता है, फिर उसकी नियत को चेंज करता है। वसवसा डालने से उसकी नियत चेंज होती है, नियत बुराई की तरफ जाती है। फिर वो उस जो वसवसे से जो नियत की उस पे अमल होता है, अमल करता है। ये शैतान के हथकंडे, ये शैतान स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। और जब वो काम एक दफा, तो ये रहता है अच्छा हम एक दफा करेंगे दोबारा नहीं करेंगे, देखें तो सही क्या होता है। कोई भी काम इस तरह का जो गलत काम है, एक दफा देखने में करने में क्या हर्ज है? एक दफा करेंगे, फिर नहीं करेंगे, एक दफा देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिर वो काम बार बार करने की आदत हो जाती, और ये आदत फिर इंसान को ऐसे अंजाम तक ले जाती है जो कि इंतहाई बुरा है, यानी वो शख्स फिर शैतान का एजेंट बन जाता है। शैतान कोशिश करता है सीने में वसवसा डालने की, और सीना जो है वो दिल के अंदर, दिल उसके अंदर दिल है, वो दिल का आंगन है। और चोर यानी शैतान का हमला जो है वो आंगन यानी सीने से शुरू होता है। सबसे पहले जब कोई चोर चोरी करने आता है तो घर के आंगन में सबसे पहले दाखिल होता है ना, फिर उसके बाद अंदर की तरफ बढ़ता है। ऐसे ही शैतान जो है वो अपना हमला सबसे पहले आंगन यानी सीने में करता है। सीने में क्या है? हमारा दिल। अगर दिल अल्लाह ताला के जिक्र से जिंदा और मजबूत हो तो शैतान पीछे हट जाता है, वरना इंसान उसके हमले की जद में आकर गुनाह करता है और उसका दिल स्याह होने लग जाता है।
اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں کہ شیطان کے حملے سے شیطان کیسے حملہ کرتا ہے اور ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے. اللہ زی وسوس فی صدور الناس. اگلے 15 سیکنڈ بعد. فی صدورہم کا مطلب بتائیں. فی کا آپ کو آتا ہے, صدور کا میں نے ابھی بتایا, ہم آپ کو پتا ہے. اب آپ چیٹ باکس میں بتانا شروع کریں. ثنا ارشد ماشاءاللہ آپ بازی لے گئی ہیں. عروج فاطمہ بالکل صحیح. علیہ زینب. طیب جی بالکل صحیح ماشاءاللہ. اس سے ذرا جب آپ رپلائی کرتے ہیں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں اور آپ لوگ جاگ رہے ہیں, ورنہ اگر آپ لوگ رپلائی نہیں کریں گے تو مجھے تو یہ لگے گا کہ میں اکیلی بول رہی ہوں اور آپ لوگ سن نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اگلی آیہ مبارکہ کی طرف پڑھتے ہیں. من الجناتی والناس. من کا مطلب سے اور جناتی الجناتی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو اس سے الجناتی سے کیا پتا چل رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے یہ؟ عروج فاطمہ ویری گڈ. ثنا ارشد, عروبہ, رضوانہ کوثر جی بالکل آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں. اسم ہے اور ال کی وجہ الف لام کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ خاص اسم ہے. ٹھیک ہے, الجنہ. اب جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا, جی ملک عبداللہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, خاص اسم ہے کہ الہم کی جمع کیا تھی؟ آلیہاتن. یہاں پہ جنت کی جمع ہے جنت. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بھی گولتے جو ہے وہ مؤنث کو ظاہر نہیں کر رہی ہے. یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ آپ نے ذہن کی ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے. ہم جو الفاظ پڑھ رہے ہیں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ایک ٹائم پہ ڈفرنٹ میننگس ان کے ہیں, تو ایک جگہ پہ وہ ایک معنی میں آتے ہیں, دوسری جگہ پہ دوسری معنی میں. اسی طرح سے جو ہم نے رولز پڑھ رہے ہیں مذکر مؤنث یا واحد جمع کے, وہ بھی کہیں نہ کہیں چینج ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے ایک رول پڑھ لیا وہ 100% ایکوریٹلی اپلائی ہوگا. اس لیے آپ نے اپنے ذہن کی ایک کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھنی ہے کہ اس میں آپ کو پتا ہو کہ کچھ اور ڈفرنٹ بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پہ الجناتی کا مطلب ہے جن کی جمع. الجناتی یہ جن اور جنت جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں 44 ٹائمز آیا. اور الناس لوگ. اب سورہ ناس قرآن پاک کے آخر میں کیوں ہے؟ اس کی ایک ریزن ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. اس کی بھی ایک ریزن ہے. پہلی بات تو یہ کہ چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو, قرآن کریم بھی پورا ختم کر لیں, بار بار پڑھ لیں, آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت تک. جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا, شیطان کے حملوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. جیسے کہ ہم نے تعوذ میں پڑھا تھا کہ ہم اس کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی. ہم اس کو مار نہیں سکتے, ہم اس کو تبلیغ نہیں کر سکتے, ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. ہم نے اس کے حملوں کا جواب دینا ہے, ہم نے اس کے حملوں سے بچنا ہے. تو جیسا کہ مطلب آپ نے یہ چیز ہم لوگ شروع میں جب ہم نے کورس کا آغاز کیا تو ہم نے پہلے دن ہی یہ والی بات کی تھی, اور اب آج سورہ ناس کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم شیطان کو نہیں مار سکتے, اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور جو سب سے مشکل چیز ہے کہ ہم نہ تو اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے سمجھا سکتے ہیں. اگر کوئی دشمن آپ کے سامنے ہو تو آپ اس سے پھر بھی مقابلہ آسانی سے کر سکتے ہیں. جس کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے, جو ہر وقت آپ کو بہکا رہا ہے, آپ اس کو کسی طریقے سے سمجھا نہیں سکتے, اس کو مسلمان نہیں کر سکتے, اس پہ تبلیغ نہیں کر سکتے, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا صرف اور صرف ایک علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کی حفاظت میں آئیں گے, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے. ہر ایک کے ساتھ ایک جن یعنی شیطان ہے, اور وہ ایک بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملے کر رہا ہے. دیکھیے کوشش میں وہ ہر وقت حملے کر رہا ہے, وہ کسی وقت رکتا نہیں ہے. اپنے جن کی موجودگی کا احساس رکھیں. اور انسانی وسواس کون سے ہیں؟
हर वो दोस्त या ग्रुप जहां आपको अल्लाह से दूर ले जाने वाली बातें हैं, जहां इस्लाम के बारे में शकूक वाली या गुनाहों पर उकसाने वाली बात होती है, वो शैतान की मजलिस होती है। मीडिया, टीवी, इंटरनेट, अखबारात, रिसाले, इन सब में भी अगर आपको अल्लाह से दूर ले जाने वाली बातें हैं तो ये सब भी क्या है? शैतानी हमले हैं। ये भी आपके लिए, जो शैतान इस वक्त मैंने बताया कि हर वक्त हमला कर रहा है, वो भी इन शक्लों में हमला कर रहा है। ऐसे इंसानों से भी अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। और हमारे यहाँ एक बाज जगहों पे एक निज़ाम तालीम जो मुस्लिम्स की तरह नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स की तर्ज पर काम कर रहा है, वो भी एक शर है, वो उससे भी हमें पनाह हासिल करनी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अक्सर हिस्सा कभी पकवान, कभी फैशन, कभी सेहत और कभी तालीम, और अक्सर औकात तफरीह के नाम पर इस्लामी इक़दार को, शर्म हया के एहसास को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता जा रहा है। खुदा से हटकर जो कुरान की बात, कानून की बात करते हैं, वो सारे इंसान जो है वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ मतलब बहुत से लोग ये बात करते हैं यहाँ शरीयत के सजा के कानून नहीं चल सकते। कुछ लोग ये बात करते हैं कि शरीयत का कानून तो उस दौर के लिए था, वो कानून तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में के लिए था, वो आज के लिए नहीं था, वो आज के दौर में अप्लाई नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। अल्लाह का कानून जो है वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अब हम देखते हैं कि सूरह नास और सूरह फलक में क्या फर्क है। सूरह फल्क जो है उसमें 3 शरूर के से पनाह मांगी गई है और अल्लाह ताला की एक सिफ्त बयान की गई है। शरूर कौन से हैं? गासिकिन इज़ा वक़ब, अंधेरा जब छा जाए, नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, गिरह फूंकने वाली है यानी जादू कर रही है, और हासिदिन इज़ा हसद यानी हस्त करने वाले। ये 3 शरूर हैं जिनका सूरह फलक में जिक्र किया गया और अल्लाह की एक सिफ्त बयान की गई है, बिरब्बिल फलक यानी सुबह का रब। जबकि सूरह नास में अल्लाह ताला की 3 सिफात बयान की गई हैं और एक शर के बारे में बताया गया है। आल्दो एक शर में सारी की सारी चीजें आती हैं, लेकिन एक शर के बारे में बताया गया है। और सिफात कौन सी हैं? बिरब्बिन नास यानी लोगों का रब, मालिकिन नास लोगों का बादशाह, इलाहिन नास लोगों का माबूद। और शर कौन सा है? वसवासिल खन्नास यानी जो वसवसे डालते हैं और पीछे हट जाते हैं, और फिर वसवसे डालते हैं और पीछे हट जाते हैं। अब इसका नुकसान जो हमें पहली बात तो यह कि सूरह फलक में जो एक से तो 3 खास शरूर का जिक्र है, उनका नुकसान अक्सर औकात सिर्फ दुनिया में ही होता है। जैसे मैंने बताया हासिद का या जादू करने वालों का या अंधेरे का, वो नुकसान दुनियावी होता है। जबकि जो सूरह नास है उसमें 3 सिफात का जिक्र किया गया और एक शर जिसका जिक्र किया गया उसका नुकसान आखिरत का नुकसान है। यानी वो 3 नुकसान दुनियावी तौर पे और ये आखिरत का नुकसान है। अब सूरह नास को जिंदगी में हम कैसे ला सकते हैं? सबसे पहली चीज जो हमारे लिए सबसे पहली मिशल राह है वो है सुन्नत रसूल के जरिए, यानी हर नमाज के बाद और सोने से पहले। हमारे नबी पाक का तरीका क्या था कि हर नमाज के बाद सूरह इखलास के साथ मुअव्वज़तैन को मिलाकर हर नमाज के बाद एक बार, और नमाज फज्र और नमाज मगरिब के बाद 3-3 बार पढ़ते थे। और सोने से पहले अपने ये सूरत पर दोनों तीनों सूरतें पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारते थे और उन हाथों को पूरे जिस्म पर फेर लेते थे। ये सुन्नत मुबारक। इस तरीके से हम इस सूरत को अपने जिंदगी में ला सकते हैं। अब इस हदीस की अजमत को महसूस कीजिए, और ये हदीस जो है मुस्लिम, तिरमिजी और निसाई तीनों में मौजूद है। उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज मुझसे फरमाया, तुम्हें कुछ पता है कि आज रात मुझ पर कैसी आयात नाजिल हुई है? ये बेमिसल हैं, यानी इनका कोई मुकाबला, इनकी कोई मिसाल नहीं है। और वो आयात कौन सी हैं? कुल औज़ बिरब्बिल फल्क और कुल औज़ बिरब्बिन नास। अब इस तसव्वुर के साथ इस आया मुबारका की तिलावत करें अगले 15 सेकंड।
मिनल जिन्नाती के मानी बताएं। जी अरूज फातिमा, सना अरशद, साकिबा, अलीहा जैनब, जी बिल्कुल, मलिक अस्तुल्लाह, अरूबा नजीर, जी बिल्कुल सही। सूरह नास में अल्लाह के कितने नामों का जिक्र है? अभी मैंने बताया। जी मलिक अस्तुल्लाह, फरूख सिद्दीकी, बिल्कुल सही। सना अरशद, तैयब, जी बिल्कुल आप सब सही कह रहे हैं। रिजवाना, कौसर, अरूबा, साकिबा। चलिए जी, अब हम चैट बॉक्स बंद करते हैं। सूरह नास का खुलासा, तमाम शुरूर से बचने का फार्मूला और बिलखसूस वसवसों के शर से। ये हमारे लिए एक हमें फॉर्मूला मिल गया है हर शर से बचने के लिए, और खासतौर पे किस शर से? वसवसों के शर से, क्योंकि तमाम जो शर है उनकी जड़ वसवसा ही है। तो जब हम वसवसे के शर से पनाह मांग लेंगे, जब हम उससे बचने की कोशिश कर लेंगे, तो वो हमें तमाम शुरूर से बचने का फॉर्मूला मिल जाएगा। आप सूरह नास को जिंदगी में लाइए, ठीक है? क्या मैं सूरह नास और औज़ुबिल्लाह अक्सर पढ़ता हूँ? एहतसाब कीजिए, दुनिया में कितनी दफा शैतान के चंगल में फंसता हूँ, क्यों? बुरी सोहबत और बुरी चीजों की वजह से। प्लान बनाइए अच्छे दोस्तों के साथ रहने का और खराब चीजों से बचने का, और इनफरादी और इज्तमाही तौर पर कोशिशें करें। अब हम 30 सेकंड की ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रामर। अगर आपका कोई सवाल है तो आज वो हम सबक के एंड पे लेंगे, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो इसलिए हम चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ कुरान समझेंगे, सबक नंबर 13 के हिस्सा बी की तरफ अब हम बढ़ते हैं। हम कवायद यानी ग्रामर में फेल मुदारे पढ़ रहे हैं। कल हमने फेल मुदारे का आगाज किया था। आज हम इसमें कुछ नए अफाल का की प्रैक्टिस करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ, तो एक दफा हम ये प्रैक्टिस कर लें। रोज इसलिए करते हैं कहीं आप भूल ना जाए। सब लोग अपने हाथ फ्री करें, मेरे साथ हर बंदा अपनी जगह बैठा हुआ जरूर करे, चाहे आप कितनी ही अच्छी तरह याद हो गए, लेकिन फिर भी आप करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज की 3 किस्में, इसम, फेल, हर्फ। फेल हम पढ़ रहे हैं, अरबी में अक्सर अफाल 3 हरूफ से बनते हैं। अब फेल की 3 किस्में, फेल माजी, परफेक्ट टेंस जो हो चुका है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब फेल मुदारे, इम्परफेक्ट टेंस जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। कल के सबक में हमने फाआला और यफालू, फाआला से यफालू का टेबल बनाना पढ़ा था। अब आज के सबक में हम कुछ नए अफाल पढ़ेंगे और एक वो नया सेट होगा अफाल का, नासारा, खाला का, और होमवर्क में जाकरा और आबादा होंगे। सबसे पहले नासारा का टेबल एक दफा मैं आपको करवाती हूँ, उसके बाद हम यंसुरू का टेबल पढ़ेंगे। नासारा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना। अब फेल मुदारे यानी इम्परफेक्ट टेंस। कल हमने फाअला से यफालू पढ़ा था, आज हम नासारा से यंसुरू। कहाँ पे इशारा करेंगे? यहाँ पे। और उस जैसे कि मैंने कल बताया था, नासारा में थोड़ी सी लो वॉइस और यंसुरू में थोड़ी सी वॉइस जो है वो तेज करेंगे। उससे आपको अंदाजा होगा कि आपका चेंज हो गया, फौरन मुदारे में आप आ गए। यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं। तंसुरू आप मदद करते हैं, अनसुरू मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरू हम सब मदद करते हैं। यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरू आप मदद करते हैं, अनसुरू मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरू हम सब मदद करते हैं। यंसुरू, यंसुरूना, तंसुरू, अनसुरू, तंसुरूना,
नंसुरु। अब आप में से कौन प्रैक्टिस करवाएगा? जी सिस्टर सिद्रा खालिद। यंसुरु यंसुरूना, तंसुरु अंसुरु, तंसुरूना नंसुरु। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर अरूबा नजीर, आप विद ट्रांसलेशन करवाएं। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर साकिबा आप भी करवाएं ट्रांसलेशन के साथ। सिस्टर साकिबा। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर रिजवाना कौसर, आप फेल माजी और मदारे दोनों करवाएं, नासरा भी करवाएं और यंसुरु, और ट्रांसलेशन के बगैर करवाएं। नसरा नसरु, नसरता नसरतु, नसरतुम नसरना, यंसरु यंसरूना, तंसरु अंसरु, तंसरूना नंसुरु। सिस्टर आप एक दफा दोबारा गौर करें और ये मुझे मुदारे का टेबल जरा दोबारा करके दिखाएं, पे गौर करें आप फिर करें। यंसुरु यंसुरूना, तंसुरु अंसरु, तंसुरूना नंसरु। जी बिल्कुल सिस्टर। आपको समझ आया कि मैंने आपसे क्यों ये दोबारा, आपकी गलती कहाँ पे थी? ये अंसुरु पे थी। जी आपने अंसुरु पे अंसरु पढ़ा था उसको। ठीक है, अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि कल हमने जो पढ़ा था फाअला से यफअलु और आज नासरा से यंसुरु, इसमें क्या आपको फर्क लग रहा है? किसी ने गौर किया कि इसमें कुछ डिफरेंट है? जी मलिक असदुल्ला आप बताएं। जी ब्रदर मलिक असदुल्ला आप बताएं। जी स्वाद पे यहाँ पे पेश है और वहां पे एन के ऊपर जबर थी। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही नोट किया। और ये जो है इससे हम अब जो हमने फेल के चार अबवाब, ये चार नमूनों के बारे में एक दफा पढ़ा था कि वो क्या है, अब हमें इससे ये पता चलेगा। जब हमने माजी के पढ़े थे तो उसमें जो सिर्फ सामिया का जो टेबल था वो डिफरेंट था, उसमें जो दूसरा वाला हर्फ था उसके नीचे ज़ेरात, बाकी तीन सेम थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम मदारे में जाएंगे तो वहां पे हमें पता चलेगा कि वहां पे जैसे फाअला से यफअलु था तो जो आइन वाला कलमा था उस पे जबर थी, ठीक है। और यहाँ पे नासरा से यंसुरु यानी जो दरमियान वाला हर्फ स्वाद है उस वो कहाँ पे, वो पेश में तब्दील हो गया। और अब हम यहाँ से फेल के चार अहम नमूने, पहला क्या है फातहा से यफ्ता, और दूसरा क्या होगा नासरा से यंसुरु। फर्क कहाँ पे आया? इस जगह पे स्वाद पे, दरमियान वाला जो हर्फ है, दरमियान वाला जो कलमा है उस पे जो है वो तब्दीली आई है। फातहा यफ्ताहु में जो आया था वो दरमियान वाला कलमा वैसे ही था जैसे कि फातहा में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दरमियान वाले कलमा नासरा, फातहा और नासरा तो एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन फर्क कहाँ पे आया? मुदारे में। फातहा से यफ्ताहु, नासरा से यंसुरु बना। यहाँ से हमें पता चला फेल के दूसरे बाब का, यानी पहला बाब फातहा से यफ्ताहु
वो पहला बाब फा बाब उसको कहते हैं, दूसरा बाब नासारा से यंसुरु वो नून वाला बाब हो गया। ठीक है, आगे मजीद हम जो बाकी दो बाब है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये नासारा, नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, और यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरुना, नंसुरु। अब हम इसकी अरबी बोलचाल करेंगे। चले अरबी बोलचाल आज मैं नहीं करवाती, आप लोग ही डायरेक्ट करवाएं। कौन करवाएगा? जी सिस्टर सना, और आपके अलावा कौन करवाए? आवाज क्यों नहीं आ रही? हल्की जी। हाँ जी, ये किसी का माइक भी ऑन है और कैमरा भी ऑन है। काइंडली आप ये माइक और कैमरा दोनों बंद कर दें। जी सिस्टर सना, सिस्टर रिजवाना, सिस्टर सना क्वेश्चन करें और सिस्टर रिजवाना आप आंसर करें। हल यंसुरु, नाअम यंसुरु, हल यंसुरुना, नाअम यंसुरुना, हल तंसुरु, नाअम अंसुरु, हल तंसुरुना, नाअम नंसुरु। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब हम एक नया लफ्ज सीखते हैं, नया अल्फाज, जैदुन। जैदुन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं दो पेश। ठीक है, जब इस्म के ऊपर, हमें ये तो पता है ना कि इस्म के आखिर में तनवीन होती है, दो पेश, दो जबर या दो जेर। शुरू में किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि क्या फर्क होगा उसमें, क्या चेंज आएगी। ठीक है, अब उसमें आपको ये समझ आ जाएगी कि दो पेश कहाँ पर आनी है और दो जबर कहाँ पे आनी है। जब इस्म के ऊपर दो पेश होंगी तो वो अपनी असली हालत यानी करने वाला होगा, यानी जिसको आप कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, दो पेश, अगर इसमें दो पेश के साथ आएगा तो वो फाइल की हालत में होगा, करने वाला या सब्जेक्ट। और अगर फेल इसम की आखिर में दो जबर होंगे या दो जेर होंगे, दोनों सूरतों में वो ऑब्जेक्ट यानी मफूल होगा, यानी जिस पर उस काम का असर पड़ेगा। हमने इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और उर्दू में फाइल और मफूल तो पढ़े हुए हैं ना, ये बिल्कुल वही चीज है कि जब हम एक ही इसम पे दो पेश होंगे जिसके आखिर में वो असली हालत यानी सब्जेक्ट होगा, और जब अगर दो जबर या दो जेर होंगे तो वो उसकी बदली हुई हालत होगी यानी ऑब्जेक्ट होगी जिस पर असर पड़ा या मफूल। अभी जब हम इसके बारे में इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। ये मैं क्वेश्चन करती हूँ, फिर आप में से कोई एक हैंड रेज करे, वो आंसर करे, फिर उसके बाद हम इसके बारे में पूछते हैं। कौन आंसर करेगा? जी सिस्टर सना अरशद, मैं क्वेश्चन करूंगी, आप आंसर करें। ठीक है, हल यंसुरु ज़ैदन, नअम यंसुरु ज़ैदन, हल यंसुरुना ज़ैदन, नअम यंसुरुना ज़ैदन, हल तंसुरु ज़ैदन, नअम अंसुरु ज़ैदन, हल तंसुरुना ज़ैदन। नअम नंसुरु ज़ैदन। जज़ाकल्लाह। अच्छा ब्रदर मोहम्मद आसिफ शेख, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप नहीं भी बता सकेंगे तो कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है कि अगर आप ना बता सकेंगे। अब क्वेश्चन है हल यंसुरु ज़ैदन, इसका मतलब क्या है? नाम यंसुरु ज़ैदन, नहीं, इसका आपने मतलब क्या जैद की मदद की गई? क्या उसने जैद की मदद की? जी बिल्कुल सही आपने कहा, यानी क्या उसने जैद की मदद की। ठीक है, और इसमें आप बताएं
मदद करने वाला कौन है? वो, जी उसने, हाँ जी, वो जो है, जो गैब है वो मदद करने वाला, जो जैद है वो मफऊल है। वो जी बिल्कुल उसकी मदद की गई। अब यहाँ पे आपको ये जो है वो क्लियर हो गई होगी कि जब आप ये देखें यहाँ पे जैद के ऊपर 2 जबर है ना, तो जैद की मदद की गई है, वो मफूल है। ठीक है, इज दैट क्लियर? हल तंसुरूना, चैट बॉक्स में जवाब दें। हल तंसुरूना, जी सिस्टर सना, शदरूज, फातिमा, रूबा, तैयब, साकिब, अक्सा, अलीहा, जैनब, जो बी और सी कह रहे हैं वो नसरना जो है वो माजी का सीगा, यहाँ पे हम ये मुदारे का कर रहे हैं। ये अभी किसी ने आंसर किया डी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये देखें कि तंसुरूना जो है वो सामने वाले की तरफ, हल तंसुरूना, तो उसका आंसर क्या होगा? नाम नंसुर। अगला टेबल जो है वो खालाका से यखलुकू का है। ठीक है, खालाका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। अब मुदारे, यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं। तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। और ये बात आपने जहन में रखनी है कि पैदा करता है या पैदा करेगा, दोनों सूरतों में ये यखलुकू ही आएगा। ठीक है, यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। यखलुकू, यखलुकूना, तखलुकू, अखलुकू, तखलुकूना, नखलुकू। जी कौन प्रैक्टिस करवाएगा इसकी? जी सिस्टर रिजवाना कौसर। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। ब्रदर आसिफ शेख आप भी करवा दें। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जज़ाकल्लाह ब्रदर। और कौन करवाए? जी सिस्टर सिद्रा आप करवाएं माजी और मुदारे दोनों का टेबल। खालाका, यखलुकू, खालाकू, नहीं पहले आप कंप्लीट यखलुकूना। माजी का करवा दें, फिर आप कंप्लीट मुदारे का करवाएं, इस तरह कंफ्यूज हो। खालाका, खालाकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। यखलुकू, यखलुकूना, तखलुकू, अखलुकू, तखलुकूना, नखलुकू। जज़ाकल्लाह सिस्टर। आप लोग मेरे इशारे देख रहे हैं ना, जैसे ही माजी से मुदारे पे गया हमने फौरन अपना इशारा यहाँ पे ले गए। ठीक है, खलाका, खलाकू, खलाका, यखलुकू, खलाका, यखलुकू, यानी जैसे ही आपने मुदारे पे जाना है फौरन आपका इशारा जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। जी अरबी बोलचाल कौन करवाएगा? जी सिस्टर अरूबा और सिस्टर सिद्रा। सिस्टर अरूबा आप क्वेश्चन करें और सिस्टर सिद्रा आप आंसर करें। हल यखलुकू, ला यखलुकू, हल यखलुकूना, ला यखलुकूना, हल तखलुकू, ला अखलुकू, हल तखलुकूना, ला नखलुकू। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। और ये बात हम कल
کر چکے ہیں کہ یہاں پہ لا کیوں آیا ہے. ما جو ہے وہ ماضی میں آتا ہے اور لا مدارے میں آتا ہے. اور ہم نے یہاں پہ لا اس لیے کیا ہے کہ جو خالق یا پیدا کرنے والا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ لا کا استعمال کیا نام کی بجائے. اب پھر وہی بات جو ہم تھوڑی دیر پہلے پڑھ چکے ہیں، یاد رکھنے والی بات ہے شیئن، یعنی دو پیش ہیں تو کیا ہوگا، یہ اصلی حالت یا کام کرنے والا سبجیکٹ ہوگا. شیئن چیز ہے جو کام جس نے کیا، چیز نہیں، کوئی بھی چیز ہے. شیئن اگر ہوگا تو اس چیز نے کام کیا ہوگا، وہ اصلی حالت یعنی سبجیکٹ ہوگا. اور اگر شیئن ہوگا تو وہ بدلی ہوئی حالت یعنی آبجیکٹ ہوگا جس پر کام کا اثر پڑا ہوگا، یعنی چیز کو. نے آئے گا جب دو پیش ہوں گے اور کو آئے گا جب دو زبر ہوں گے. اب یہ والی عربی بول چال کون کروائے گا؟ جی سسٹر سدرا، سسٹر رضوانہ. سسٹر سدرا آپ کوشچن کریں، سسٹر رضوانہ آپ آنسر کریں. هل يخلق شيئا؟ لا يخلق شيئا. هل يخلقون شيئا؟ لا يخلقون شيئا. هل تخلق شيئا؟ لا أخلق شيئا. هل تخلقون شيئا؟ لا نخلق شيئا. اور میں یخلق، اللہ یخلق، کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ذاکرہ سے یذکرو، اس کی آپ گھر پہ پریکٹس کیجئے گا. آبادہ سے یابدو، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے، اس کی بھی آپ پریکٹس کیجئے گا. ان دونوں افعال کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور کل ریویژن کلاس میں اس کی انشاءاللہ تعالیٰ دہرائی بھی کریں گے. اب آخر میں نقطہ تعلیم. نقطہ تعلیم میں آج کل ہم ہوم ورکس کے بارے میں پڑھے ہیں. چھٹا ہوم ورک جو ہے وہ کیا ہے، اپنے ساتھی سے قرآن کی باتیں کیجیے. ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، گھر والوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، جب ہم اپنے کام پر ہوتے ہیں، بزنس پر ہوتے ہیں، ارد گرد کے لوگوں سے ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں فون پہ. اب ہم نے وہ باتیں، اب آج سے ہم نے یہ کرنا ہے کہ زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہم روزانہ اپنے دوستوں سے کچھ نہ کچھ قرآن پاک کے حوالے سے بات کریں. اور یہ آپ کا چھٹا ہوم ورک ہے کہ اپنے دوستوں سے ایک عہد کریں کہ آپ روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت پر بات کریں گے. کوئی بھی قرآن پاک کی ایک آیت یا 3 الفاظ لے کے، جو ہم نے سبق پڑھا بے شک اسی میں سے آپ کو 3 الفاظ لے لیں، ایک آیہ مبارکہ لے لیں اور اس کے بارے میں اپنے دوستوں سے بات کریں. اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کے قریبی بندوں میں سے ہوں گے. اور بہترین گروپ میں آپ کا وہ گروپ شمار ہوگا جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں گے. جیسا کہ حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور یہ پریکٹس ہمیں ایک طرح سے ٹیچر بناتی ہے. سیکھنے کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ سیکھیں وہ دوسروں کو سکھائیں. اور الحمدللہ آج ہم نے سبق نمبر 13 کے اختتام تک 156 الفاظ سیکھ لیے ہیں، اور جو ایکچوئل ہم نے الفاظ قرآن پاک کے سیکھے ہیں وہ 32,111 بار. اور اب ہماری منزل جو ہے وہ بہت قریب آ گئی ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.